पंचायतना चुनाव थया ते मने कोई पार्टी टिकट नहीं आल्यो, कोई संगठन या कोई आदमी टिकट नहीं आल्यो। मने आप जो वडील दादा आप जो मातृशक्ति मारी बोने है ते युवा साथी ने आवाज बनी पछे माने आगळ करशो ने कीधु कि आप राजस्थान की विधानसभा में अमरा आदिवासी ने सोरा ने हक अधिकार की लड़ाई लड़ो। आज जी अमरा हजारों वर्ष थी अमरा आदिवासी भाई हाथे शोषण अत्याचार थी रह्यो छे, एनी आवाज बनजो एम करीने मने राजस्थान की विधानसभा में मोकल्यो। હું આ વાત એટલે આપને બતાડી રહ્યો છું કે હું આજે આ ચૂંટણી થઈ રહી છે પહેલી વખત તમારે પંચાયતી રાજની ચુનાવમાં ભારત આદિવાસી પાર્ટી મેદાનમાં આવી છે। મારા વડીલ દાદા યુવા સાથી માત્ર શક્તિ ને બોનાથી કેમ કહેવાનું છે કે આ લડાઈ है જ્યારથી કે આ દેશમાં લોકતંત્ર આવ્યું ને પાર્ટી સ્થાપિત થઈ અમારે ગામોમાં ઘેરે ઘેરે માથેજી है ને पार्टी ना ने आदमी जी ना गुट बनी गया, गुट ने माध्यम थी कि हमारा समाज नो विखराव थी गयो। आज एवी स्थिति आई एक भाई बीजा भाई ने वही बेतो नहीं। हमारे जी समाज की जी व्यवस्था थी जी प्रेम तो भाईचारो तो आज थी 10 वर्ष 15 वर्ष 20 वर्ष पहली ये वो प्रेम आज की तारीख में नहीं ना। जी भारत आदिवासी पार्टी जार थी आई तो हमारे राजस्थान ना जेटलो इलाको है इलाका में आदिवासी भाई ने प्रेम ने भाईचारो आव्यो छे। पहले हमें कहता पहले वाली पार्टी आज जीती, अगर कांग्रेस ने भाजपा ना कोई कार्यकर्ता लड़ाई जाता एक बीजा ने पार्टी जी सत्ताधारी पार्टी होगा या राज्य में जी काबिज होगा या कुर्सी माते जो नेता जनप्रतिनिधि जीते यो कहतो बीजा थाना में जाने केस करावतो, केस ने माध्यम थी तो आपड़ा आदिवासी भाई ने जेल में गलाड़तो। पण आज व्यवस्था ने खत्म करवानुं काम करीशुं। अमारी भारत आदिवासी पार्टी समाज माटे काम करशे, सोराना हक अधिकार माटे काम करशे। आदिवासीओना ज्यां ज्यां रोड बनी रह्या छे, मोटी मोटी बिल्डिंगे बनी रही छे, डेम बनी रही छे, ज्यां ज्यां आदिवासी विस्थापन थई रह्युं छे एना इलाकामां आदिवासीओना हक अधिकार बदले ने आदिवासीओने एने बदले अगर जमीन जई रही छे मुआवजो केटलो आले छे सरकार या जमीन ने बदले जमीन आलशे के नहीं आलशे એને બદલે માં આવાજ ઉઠાવે છે અને લડે છે। હું આપ સબને એટલે કહું છું કે આ લડાઈ યુવા બુजुर्गની લડાઈ દેશ કરી। આજે તમે દેશ પરદેશમાં દીખ્યો રાજસ્થાનમાં ઇલાકામાં તમારા અગર સંબંધ રિશ્તેદારી હોય તો તમે અહીં આવો ને ભાઈ દેખો ત્યાં ગુજરાતનો જે ઇલાકો છે રાજસ્થાનનો ઇલાકો ભલે કેવાય ગુજરાત ને ચાહે રાજસ્થાન સીમા થી કે આપણો અલગ પણ આપણે વ્યવસ્થા થઈ કે આપણે પહેનાવા થઈ કે આપણે ઘેર ને પરંપરા થઈ કે આપણે સમાજ નું જે કલ્ચર એને હિસાબે આપણને એક જેવા લાગશે એટલે લાગશે કે આપણને એક જ પણ આ વાત મને એટલી કહેવામાં આવે છે કે આપણે જયારે દેશનો આ સંવિધાન બન્યું આપણે આઝાદી મળી એને પૂટાણા દેશમાં રાજ્યનું વિભાજન થયું આપણા લોકો હાથથી કાફી અત્યાચાર શોષણ તો થયો જ તો પણ એને પૂટી બી આપણા હાથે ફેર ષડયંત્ર કરીને આપણને આધા ભાઈને ગુજરાતમાં વાટ દેતા ને આધાને રાજસ્થાનમાં વાટ દેતા ને આધાને મધ્યપ્રદેશમાં વાટ દેતા એની રીતે આપણા લોકોને વખેરાવીને પછી આજે જે કોંગ્રેસ ને ભાજપ જેવી જે પાર્ટી आहे એનમાં એ તમામ લોકો આપણા માટે શાસન કરી હશે। આ હાલની લડાઈ है શાસન આપણે હાથમાં લેવાના હાલની લડાઈ है। આ લડાઈ है આ નાના નાના સોરા આજે કઈ રીતે એને શિક્ષા નથી મળી રહી अच्छी તરીકાથી की આબાવાળા ટાઈમમાં હાથે આગળ ભણીને પછી આગળ बढ़े एना माटे आ लड़ाई है आदिवासी ने विस्थापन थई रह्यो है हरते रोकाय। आ लड़ाई है आदिवासी ने अगर कोई मारी रह्यु छे एना हाथे शोषण थई रह्यु छे तेने माटे अमारा जी विधानसभा में धारासभ्य मूके ई अमारी आवाज केम नथी उठावता एनी लड़ाई छे। एटले मारा भाईओ मात्र शक्ति तमार थकी खास थकी कहेवानुं मारे के मारा भाई एगा पहले टाइम में आ कांग्रेस ने भाजपना नेता होता बड़ी बड़ी बातें करीने पछे सेम अमरी खवाड़ी पछे वोट लई लेता था पण आ लड़ाई है આપણે સોરાની ને આપણે પીઢીના હક અધિકારની લડાઈ છે। એની લડાઈ માટે ભારત આદિવાસી પાર્ટી લડી રહી છે। અમે રાજસ્થાનમાં અભી 4 વિધાયક છે, એક મધ્યપ્રદેશમાં અમારે વિધાયક છે એને પૂટે લોકસભાની સદન માટે બી અમારે એક લોકસભાના સાંસદ રાજકુમારજી રોજ બી છે। આ મારે આટલી વાત તમને એટલે કહેવામાં આવે છે તમે હે आज नानी उम्र में हमारे सब युवा साथी जेटला है लगभग सब युवा आदमी धारासभ्य से लोकसभा सांसद साहब भी युवा से ना जी भाई लड़ी रहा है
એને હેત તને કહેવાનું છે યુવાના હાથમાં કમાન આલવાની છે. યુવા ભાઈ મહેનત કરી રહ્યા છે, એને તમે જીતાવજો ભારી બહુમત આલીને. પછી ભાઈ શું નામ તમારું? દિલીપભાઈ આવ્યા. હીરાભાઈ આ તમે ઉભા છો ને ભાઈ? જિલ્લા પરિષદમાં દિલીપભાઈ તમે અહીં ઉભા રહો. તો એક તાલુકા માટે ને એક જિલ્લા પરિષદ માટે બે માટે સ્ટીક ને બોલ. સ્ટીક ને બોલ તમે એટલે હું કહો હોકી ને બોલ મોટો ને દડી. મોટો ને દડી એને માટે વોટ આલીને પછી એક તો દિલીપભાઈ ને ચિરાગભાઈ ચિરાગભાઈ એના બે ભાઈને તમને જીતાવા છે. હું આ અપીલ કરવા આવ્યો છું રાજસ્થાન થી ને આ અગર તમે જીતા લાડોગા આ ભાઈ કાલે ઉઠીને આ જે જમીન માટે ધરાતલ માટે સમાજ માટે એકડો કરવાનું કામ કરેંગા. આ રાજનીતિના માધ્યમથી આપણે સમાજનો વિકરાવ થયો છે તો આપણે પાછી ગામની પટેલની વ્યવસ્થા ભારત આદિવાસી પાર્ટીની વ્યવસ્થા માને છે અમારે. એટલે કહેવાનું એમ આવે છે કે આપણે જે ગામની જે વ્યવસ્થા હતી જે